Where are all the, well, there's one. Where are those smiling faces? Где улыбающиеся лица? Вот там одно было. Улыбайтесь. You're excited because you're going to learn something today. Вы должны быть очень вдохновлены и рады, потому что вы что-то новое узнаете сегодня. Right answer is yes. И опять же правильный ответ да. Yes. You know, I get excited every day because it's another day that I get to learn something. И знаете, я в приятном предвкушении каждый день, потому что я знаю, что это день, когда я тоже узнаю что-то новое. One of the things I do, I consider myself a lifelong learner. Одна из идей, которую я принял для себя, это то, что я человек, который обучается всю жизнь. I look forward every day to learning something new. Поэтому каждый день я пытаюсь узнавать что-то новое. Belarus was new. Беларусь это было для меня что-то новое. I've met all of you. That's new. Я познакомился со всеми вами, это тоже было новое для меня. Now, on your journey as a lifelong learner, А сейчас на моем пути человека, который учится всю жизнь, how many of you have a 10-year plan? наверное, вы тоже идете и учитесь всю жизнь. У кого из вас есть план? План чего? So, план Plan ahead for 10 years. Кто нет, вообще, наверное, план на жизнь на 10 лет вперед, скажем. 2 people, 3 people, 2, 4. 3, 4, 5. So, my question is, Мой вопрос к вам. if you don't have a plan, Если у вас нет плана, how do you know where you're going? как вы поймете, куда вы движетесь? Есть стратегическое направление. So we have a strategical direction. Strategical direction. That's a good answer. Хороший ответ. Yeah. I do a one-day course called Developing Your Hidden Potential. У меня есть однодневный курс, который называется «Развивая свой скрытый потенциал». And in that course, we help people develop a 10-year plan. И в этом курсе мы помогаем людям разработать план на 10 лет. A lot of my experience shows that people get up in the morning, Очень часто опыт показывает мне, что люди просто просыпаются утром, have some breakfast, завтракают, go to work, идут на работу, they come home at night, возвращаются домой ночью, have some supper, перекусывают, ужинают, play with the kids, maybe, играют с ребенком and sleep. И кладутся спать. They do it the same thing the next day, На следующий день они делают то же самое, and the next day, через день снова, and the next day. и потом день, And suddenly, 30 years are gone. а потом оказывается, что прошло 30 лет неожиданно. And they wake up one day and say, what happened? И однажды утром они просыпаются и говорят себе, а что же произошло? Where did my life go? Куда делась моя жизнь? Because they didn't have a plan. Потому что плана у них не было. If you don't have a plan, Если у нас нет плана, you won't even know if you get there. мы даже не можем понять, пришли ли вы куда-то. So, Поэтому as we start today, сегодня, в начале дня, we're moving into module 2. мы переходим к модулю второму. And you'll see that the writers of this particular module were Ruby and her sister. Вы можете увидеть, что этот модуль разработан Руби и ее сестрой. This particular one. So, here we are with our trauma-informed series. И вот перед нами план нашей серии по работе с травмой. And, that one doesn't come in. No. And we're moving into module 2, sensory process and integration, and then 3 will be emotional regulation. We're going to do them То both есть in the next 2 days. второй это обработка сенсорной информации, сенсорная интеграция, а третий это помощь ребенку, пережившему травму. The piece before we get started, do you think we should correct that piece in the material? Okay, I'll just do the learning objectives first. Yeah. Okay. So what we're looking at in this particular module is to understand the impact of sensory processing and that disorder, SPD. И наша цель на сегодня это познакомиться с с расстройствами сенсорного восприятия и SPD, то есть
what it says in the first one. СДВГ, наверное. With respect to psychological trauma for a child. Да, и восприятие этих расстройств через призму травмы ребенка. And then we want to be able to understand it from the viewpoint of a child. That's number Мы 2. учимся понимать, как это воспринимается ребенком, это сенсорное расстройство. Then we want to look at the impact of each of the 8 senses. А потом мы посмотрим, какое влияние оказывается на каждое из 8 чувств. We introduced you to those 8 senses a couple of days ago. Несколько дней назад мы говорили о этих 8 чувствах. And then we want to be able to look at strategies and techniques and skills that can help children with that kind of a disorder. И потом мы посмотрим на стратегии и практики, которые могут помочь детям с расстройствами подобного типа. Sound good? Нормальный план на день? Exciting! Воодушевлены? Here we go. Okay, now before we get started on the first exercise, Ruby has a correction. A section in your handouts is in the wrong place and she wants to... Но прежде чем мы займемся непосредственно работой, у Руби есть кое-какое исправление, потому что в материалах один кусочек текста не на своем месте. Good morning. Доброе утро! Turn to section 2 in your handout. Откройте, пожалуйста, второй раздел ваших раздаточных материалов, Believe it or not, модуль 2, it's page 0. страница 0. Оно там не очень далеко от начала. Okay. And then what you're going to do is move over in that section to page 3. И в этой секции нам нужно перейти в этом разделе на 3-ю страницу. And there's a big mistake. И там есть очень значительная ошибка. Yes, Ну, it's a mistake. It was put in the wrong place. текст находится не там, где он должен быть. So when we look at this, when you look under cerebral palsy, Когда мы смотрим на церебральный паралич, Number 2. раздел 2, go down to where it says these are some of the signs of cerebral palsy. и идем к строчке «Симптом, предупреждающий о церебральном параличе». What are those signs of? Какие эти признаки? Did I hear it? Вы тут можете, да. They're signs of autism. Да, это Yeah. признаки аутизма. So this section, right down to number 3, all this section Поэтому, начиная с этого списка и Belongs. заканчивая этим разделом, over here under autism. должны быть в конце текста про аутизм, то есть перед синдромом Аспергера. So like this, you see what I did is all this section belongs over here. То есть весь этот текст вы прямо его обозначите и перенесите перед синдромом Аспергера. Now, it's probably not, you probably would have seen it when you read it, you would have noticed it. Ну, наверное, когда вы читали, вы бы заметили. But if you would have just passed this handout to a parent without noticing it, Да, но если бы до того, как вы это заметили, вы передали бы эту инструкцию родителям, they were coming back with signs of children who have autism telling you that they had cerebral они palsy. бы пришли с ребенком, у которого есть признаки аутизма, с утверждением, что у него церебральный Okay, паралич. good. Okay? Все, исправились, да? Got it, maybe. Thank you. Спасибо. Back to work. А сейчас начинаем работу. All right, so we're going to do another little introductory exercise. У нас снова будет одно небольшое вводное упражнение. And turn in your handout to page 1. Первая страница во втором модуле в наших раздаточных материалах. And on page 1, there are 3 questions there. На первой странице есть 3 вопроса. And they're kind of related to what I was just talking about a moment ago. И, в принципе, это связано с тем, о чем я говорил совсем недавно. What do you want more of in your life? Чего вы бы хотели в своей жизни? What do you want less of in your life? Чего бы вы хотели, чтобы было меньше в вашей жизни? Ну, да, больше всего хотите. And how do you want to feel? И как вы хотите себя чувствовать, ощущать? Отлично. Отлично. О, отлично. Good. Okay, so I'm going to give you about 2 minutes or 3 minutes to write those down, and then I'm going to ask each of you to get up and share what those are. Вначале у нас будет 3 минуты, чтобы заполнить, а потом я попрошу каждого из вас рассказать, что вы написали.
You're not to write a book. Помните, не надо писать книгу, You're not to have an hour-long lecture. не надо писать урок, About лекцию. 45 seconds. 45 секунд на каждый пункт. 10 to 15 seconds on each question. То есть 10-15 на каждый вопрос. Да. When you introduce yourself. Да. Нет, 45 секунд будет, когда вы себя будете представлять, а написать по минуте на каждый. Okay, so 4 minutes to write down your answers. 4 минуты отвечайте на вопросы, Then we'll listen to your... а потом вас послушаем. One. Настя, вы начинаете. Ну, больше, чего я хочу больше, у меня получилось больше, чем того, чего я хочу меньше. Я позитивный человек? Вы позитив? Это вопрос. More is the first point than is the second point. So, does it make you positive person? Возможно. Жаль, что неоднозначный ответ. Мне нравится заниматься строительством. Мы с мужем построили своими руками дом и продолжаем его дальше строить. Причем я кручу шуруповертом, забиваю гвозди. Мне это все очень нравится. Люблю путешествовать. И этим летом мы едем в Грузию со своей семьей. В Грузии мы еще не были, и нам это очень нравится. Мы уже покупаем чемоданы, собираемся в преддверии. Люблю готовить, вот, поэтому можно даже что-то подумать насчет какого-то своего дела, либо связано со стройкой, либо связано с готовкой, чем-нибудь таким. Не люблю заниматься огородничеством, вообще ненавижу сажать, копаться в земле. Отвращение просто происходит. И как я хочу себя ощущать комфортно. Okay? Good. Moral lesson. Больше всего, меньше всего. Да. Больше всего я хотела бы заниматься воспитанием и дальше заниматься воспитанием собственных детей. Мне тоже очень нравится узнавать мир, знакомиться с ним, поэтому я бы хотела больше путешествовать. Вот. Заниматься любимым делом, то есть профессиональной деятельностью хотела бы. Следовательно, расти профессионально, делиться своими знаниями, ну и помогать как бы людям, кому это необходимо, в той мере, в которой я могу помочь. Вот. Ну и, соответственно, не хотела бы заниматься тем, что мне неинтересно, чтобы не складывалось так, что мне этим придется заниматься. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы получать положительные эмоции, радоваться, и, ну, чтобы не случилось так, что... то есть, ну, быть на позитиве, что называется. Okay, good. Хорошо, спасибо. Больше всего читать и гулять. Можно одновременно. Меньше всего бумажная работа. И хочу быть здоровой. Good. Я больше всего люблю читать, люблю путешествовать, еще я люблю вышивать крестиком, люблю животных. Чем я не люблю заниматься? Я не люблю готовить. И не люблю копаться в огороде. Вот. Ну и как хочу себя чувствовать? Ну, счастливо хочу чувствовать себя, спокойно. Спасибо. Good. Заниматься я хочу, учиться и обучать, соответственно, получать знания и отдавать их. Я не люблю монотонную работу, однотипную. От нее скучно становится и неинтересно. Ну и чувствовать я хочу удовольствие от проделанной работы, от результата какого-то, получить удовольствие, завершить ее. Good. Тем, что мне нравится и где я чувствую свою нужность, значимость. Чем бы ни хотела. А то, что мне не нравится и не имеет значения, и чувство, ощущение внутренней гармонии.
Good. Заниматься мне нравится практической психологией, то есть общаться с людьми, приносить им какую-то помощь. Также я очень с удовольствием общаюсь в своем профессиональном сообществе и расту через это. Мне тоже это приносит удовольствие. Ну и, конечно, путешествия. Это тоже как вид отдыха такой активный. Не люблю я монотонную однообразную деятельность. Это не мое. Ну, а чувствовать хочу себя, конечно, радостно, спокойно, обязательно увлеченно. У меня должно быть что-то, что мне хочется делать. Okay. Ну, я хочу развиваться, обучаться, обучать других людей. Мечтаю создать свое сообщество в психологии в какой-то области. Планирую заниматься групповой, индивидуальной психотерапевтической работой с подростками и со взрослыми. Вот. Еще хочу любить, жить в любви. Да. Меньше всего хочу заниматься, бумажки заполнять, болеть и мыть посуду. Не хочу. А как хочу себя чувствовать? Хочу чувствовать себя здоровой, как психологически, так и физически, удовлетворенной и счастливой. И жить в любви. Okay. So, back. Больше всего я хочу путешествовать по миру, творчеством заниматься, учиться и танцевать. Не хочу терять близких, болеть, стареть. Ну, а чувствую себя хочу гармонично, позитивно, быть любимой и любить. У меня все попроще, я с профессией стала заниматься в профессии, профессионально психология. Я всегда и увлекалась, и занималась. Вот. Что не люблю, это подчиняться. Наверное, больше хотела бы заниматься творчески, с какой-то командой, которая креативно и творчески подходит к каким-то направлениям в деятельности, в работе. Но как бы вы хотели себя чувствовать счастливой во всех смыслах. Okay. Yes. Okay. Больше всего хочу заниматься в своей жизни тем, что развивать свои компетенции, чтобы применять их и в профессиональной деятельности, и в жизни. И посвящать большое много времени семье и детям своим. Меньше всего я хочу заниматься в своей жизни тем, что противоречит моим убеждениям, как личным, так и профессиональным, бесполезными отчетами, которые... Хочу себя чувствовать с полной энергией. Я больше всего хочу заниматься тем, что меня развивает, делает интереснее, совершенствоваться на работе. Хочу больше заниматься воспитанием дочерей своих, семьи, посвящать время. Вот. Меньше всего это однообразная рутинная работа, то, что мне не привлекает. Вот. Кем, как вы хотите себя чувствовать? Ну, гармонично и быть ощущением счастья. Мне очень хочется в своей жизни заниматься... Я очень люблю животных, да? У меня дома есть 2 собаки, за которыми я постоянно ухаживаю, и мне бы хотелось открыть что-то вроде для приюта для бездомных животных. Вот это вот такая мечта по жизни. Мне еще очень хочется быть полезным людям на работе и дома. Меньше всего, конечно, мне хочется заниматься неинтересной работой, бумажной, которой очень много у нас, к
сожалению, сейчас на работе. Ну и очень хочется чувствовать себя хорошо. Okay. Ну, я больше всего хочу заниматься, чем в своей жизни. Ну, я бы хотела больше всего, наверное, помогать людям в рамках своей компетенции психолога и медиатора, и близким людям в качестве жены, матери, бабушки. Хотела бы, чтобы всегда по жизни у меня была возможность расти в своих компетенциях, то есть учиться, чтобы была такая возможность всегда. Хотела бы путешествовать много и расти в мастерстве игры в покер. Не хотела бы заниматься в своей жизни рутинной работой, наверное, ну и не хотела бы нести такую единоличную ответственность за материальное положение семьи. Хотела бы чувствовать себя счастливой, успешной, востребованной, уважаемой и любимой. Больше всего мне нравится помогать людям. Также я очень люблю путешествовать и очень обожаю роман. Чем мне меньше всего хочется заниматься в моей жизни, это однотонная бумажная работа. Как вы хотите себя чувствовать? Ну, наверное, комфортно в всех ситуациях. Okay, good. Я больше всего хотела бы быть полезной и получать от этого удовольствие. Меньше всего я бы хотела с кем-то конфликтовать. Я больше всего не люблю участвовать в конфликтах. И хотела бы чувствовать себя свободной. То есть самостоятельно планировать свою занятость и свой отдых. For those of you who want to travel more, Для тех из вас, кто хотел бы путешествовать больше, we have a $500 voucher for anybody that wants to travel with us. у нас есть $500 купон каждому, кто хочет с нами путешествовать. We take people, when we go to, like, we're working in 32 different countries. И мы работаем в 32 разных странах. I don't really want to travel more. Честно говоря, я больше путешествовать уже не хочу. I've really already traveled over 1 million miles. Уже я налетал более 1 миллиона миль. Ruby, 3 million miles. Более 3 миллионов миль. That's a long time sitting on an airplane. Знаете, это очень долго пришлось сидеть в самолете. But if you want to join us sometime, Но если вы когда-то захотите к нам присоединиться, we'll put you to work. Мы вас заставим работать. Right? Okay. So let's. We agree. We agree. Everybody agrees. Yes, yes. Travel is great until you do a lot of it. Знаете, путешествия хороши, пока ты не начинаешь путешествовать слишком много. Пока в путешествии не надо работать, отдыхать. And also, perhaps you should not work when you're traveling. Oh, yeah. Just vacation, like permanent vacation. Yeah. So like, I mean, when we travel from Canada to get to Kyrgyzstan, it takes 40 hours. Знаете, когда мы летим из Канады в Кыргызстан, путешествие 40 часов занимает. And it's always hurry up and wait. И всегда это нужно куда-то бежать, потом ждать. Now wait. Now hurry up. Бежишь, торопишься. Now wait. Сейчас ждешь. Then you get to another airport. Hurry up. Там в другой аэропорт. Now wait. Сейчас ждешь. And then you're crunched up in some kind of a little seat. Да, и тебе хочется, потом тебя запихивают на маленькое сиденье. And they bring you cardboard food to eat. И потом тебе приносят картонную еду. But it's wonderful. Но мне нравится. Okay. Well, it is good. Well, anyway, it's time to look at sensory processing. Но сейчас у нас время перейти к обработке сенсорной информации. And this is defining sensory processing disorder, but we need to define sensory processing first, then the И disorder. мы будем говорить о расстройствах обработки сенсорной информации, но для начала нужно определить, что такое обработка информации сенсорной. So, how many of you have heard sensory processing, sensory integration? Кто из вас знаком с понятиями сенсорная обработка сенсорной информации и сенсорная интеграция? Okay, the words. Basically, integration and processing, they're the same thing. По сути, в этом контексте обработка и интеграция, по сути, синонимы. So when we look at sensory processing,
Поэтому, когда мы смотрим на обработку сенсорной информации, basically, and you could read this in here, is that it is a neurological process. Здесь написано, на слайде можете прочитать, что это неврологический процесс. So it takes those sensations that the body receives, Суть заключается в том, чтобы те ощущения, которые воспринимает тело, and the environment around and how the body feels about that, и то, как наше тело ощущает себя в окружении вокруг, and the integration and the processing makes it possible for the child to work effectively, the body to work effectively in that и environment. интеграция имеет в виду, что ребенок может комфортно жить вот в этом окружении с теми ощущениями, которые к нему приходят. In the simplest of terms, it's experiencing the world, experiencing anything that influences the body, and adjusting to it. То есть, другими словами, самое простое определение – это ощущать, переживать мир вокруг себя, то, что происходит, и нормально своим телом, организмом жить в этом. Now, let's think about the activity you just did. Давайте вспомним о задании, которое вы только что делали. And just look at your answers. How many of you had anything that related to what you think might be sensory? Давайте подумаем вот то упражнение, да, где вы писали, что мы хотим. Что из того, что вы писали, как-то связано с сенсорным восприятием? Did you have anything on your list? Probably you did. Как вы думаете, из вашего списка что-нибудь связано с сенсорным восприятием? Yeah, absolutely. So how would like to feel? Yes, how you'd like to feel yourself is part of it. Да, часть самоощущения – это часть. Things that you liked. То, что вам нравится. Even things that you might try to avoid. Даже то, чего, возможно, избегаете. So we are very sensory focused. Our whole being is about sensing the environment, experiencing the environment, either good experiences or bad То есть, experiences. по сути, весь опыт, вся наша жизнь – это воздействие сенсорной информации. Что-то нам нравится, что-то не нравится, и мы с этим живем. But what happens many times is our children, when they have experienced certain things in their life and for many other things that have happened to them, they end up with sensory processing disorder. Но что часто встречается в жизни детей, и нам приходится с этим работать, иногда у детей встречается расстройство сенсорного восприятия. So let's look a little bit. If I have a sensory like, I love to touch everything. Например, мне нравится очень прикасаться ко всему. Okay, that's a sensory like. Это то, Still что looking at your scarf. как бы сенсорное, то, что сенсорно приятно. Не могу оторваться от вашего шарфа все еще. That is fine. It's not a problem. Это хорошо, это не проблема. But if I were really intense on touching everything in the whole wide world, I was just going like this for everything. Но если прям я не могу себя контролировать, то я буду ходить вот так вот по жизни. That's going to disturb my well-being. Это может повлиять на мое благополучие. I'm not going to be able to function well in society. Я не смогу нормально функционировать в обществе. Now it's becoming a problem. Тогда это становится проблемой. Same thing as something I dislike. То же самое с тем, что мне не нравится. Say, for example, I dislike being in a room with windows. Скажем, мне не нравится находиться в помещении с окнами. And there are windows everywhere. Окна везде. Well, now that's going to really hinder me from being able to function in society. Такого рода особенность может реально быть проблемой и препятствием в жизни в The обществе. light bothers my eyes with the dark over here. That's sensory. Возможно, меня напрягает то, что там, оттуда идет светло. Особенность сенсорного восприятия. So it's really important to recognize one sensory challenge, one sensory overload need can cause the child to not be able to function well in society. Поэтому нам очень важно понимать, что даже одна особенность сенсорного восприятия или одна сенсорная перегрузка может привести к тому, что ребенок будет не способен нормально функционировать в обществе. More often than not, for a sensory processing disorder, there are more than one senses that are affected, such as the little boy we looked at in the video yesterday on sensory. При этом нужно понимать, что, как правило, несколько чувств при расстройствах сенсорного восприятия повреждаются чаще, чем только одно. То есть, как у мальчика, которого мы вчера на видео видели. So essentially, the disorder is like the child having a traffic jam in their brain. То есть, в принципе, расстройство сенсорного восприятия – это своего рода пробка, такая автомобильная пробка в голове у ребенка. Everything is messed up. Все в беспорядке. The world is just absolutely too much.
мир просто перегружает ребенка. And the child can't function like other children would function, like normal children И would function. ребенок не может функционировать так, как все остальные функционируют. And we've already looked at, in terms of responsiveness from the video, is that children then show that they are over-responsive to some things or under-responsive to others that causes them to have difficulty manipulating an environment. И что мы видим? Что иногда некоторые вещи вызывают больше чувствительность у детей, а другие вещи вызывают меньше. Вчера на видео это Do any of you work with children who have sensory processing issues? Работает ли кто-нибудь, случалось ли вам работать с детьми, имеющими расстройство сенсорного восприятия? Yes, you do. Да, кому Yeah, you all приходилось? do. Но на самом деле думаю, что все вы You работали. all do, honestly you do. And the issue is that the issue may not be affecting the quality of life of the child. И, возможно, эта проблема, она не влияет на качество жизни ребенка, Or it might be. а, возможно, и влияет на качество жизни. And we know that when we look at sensory processing disorder, Поэтому, когда мы рассматриваем расстройство сенсорного восприятия, that children who have experienced complex developmental trauma ребенок, переживший комплексную травму развития, have a high likelihood of experiencing some kind of sensory processing issue весьма вероятно, что у него также будет и расстройство сенсорного восприятия. and even sensory processing disorder. Да, или особенности, или даже расстройство восприятия. Now, when children have that disorder, it has certain things that interfere with the quality of their life. И когда ребенок живет с такого рода расстройством, есть несколько факторов, которые существенно влияют на качество жизни. We see many times that there's clumsiness in their motor skills. Мы часто видим, что дети неуклюжи, да, они не очень развиты у них функции моторика. So, for example, we looked at vestibular already. We looked at Да, мы balance. уже говорили про вестибулярный аппарат, про ощущение баланса. We look at their ability to manage their environment and looking at how their body moves within an environment. Способность ощущать окружение и способность управлять своим телом в этом окружении. And when children have sensory processing disorder, often their behavior is different than other children, which is often identified as a behavior problem. И также у детей с сенсорным восприятием часто отличается поведение от детей, у которых нет этого расстройства, и очень часто нами это воспринимается как проблема с поведением. We see anxiousness, Видим тревогу, we see depression, подавленность, we депрессию, see school failure and social isolation in the schools. Плохая учеба в школе или изоляция от других детей в школе. Because the child is different. Потому что ребенок Doesn't отличается. respond to things like other kids Он do. не реагирует на какие-то вещи так, как реагируют остальные Can't дети. play on the grass maybe. Can't play outside because the space is too open. Возможно, он не может, например, там играть на траве Too или much на улице, noise потому что слишком много in the раздражителей, слишком много шума на игровой площадке. Which really, what happens with the child then, after a while, they begin to feel different, sometimes feeling very outcast, В итоге ребенок начинает ощущать себя каким-то не таким, другим, not feeling good about изгоем, himself. и они начинают не нравиться сами себе. So what we see is that they sometimes isolate themselves from others. They don't make friends. They don't engage with other children or adults. В итоге мы иногда замечаем, что эти дети изолируют самих себя, они не выстраивают отношения, у них не появляются So what we друзья. see is social isolation, and we see the child withdrawing. I don't feel good about me. I'm different, and the child becomes more of an outsider. То есть ребенок изолирует себя и, своего рода идет в отказ. Я другой, мне не нужны отношения, и создает себе еще дополнительную социальную проблему. Pretty common. We see this, don't we? Довольно распространенная проблема, думаю, что вы ее видели. We really want to help our families think about this. Мы также должны помочь нашим семьям знать и помнить об этом. And even when we look at matching children with the family, И даже когда мы подбираем, подходит ли ребенок и семья друг к другу, when looking, again, to my example the other day of the camping family, помните пример, который я использовала раньше, о семье, которая очень любит путешествовать, ходить в походы? where the child is afraid of water, hates grass, hates to put their feet and bare feet on anything outside. И ребенок, который боится, которому неприятна трава, открытое пространство.
So we have to really be careful with that. We want our families to think about it. Many times behavior is attached to something that is related to sensory issues. И очень часто поведение, особенности поведения связаны с тем, как мы обрабатываем сенсорную Make информацию. sense? Now, thinking about that, if you think about that again, can you begin to see some of the kids you work with that might have more of a sensory challenge than you thought about in the past? Тоже хочется, чтобы вы задумались, те дети, с которыми вы работаете, возможно, у кого-то из них вот эта особенность сенсорного восприятия влияет на них больше, чем вам казалось. Yeah, yeah, of course, of course. Now, Возможно. I want you to keep in mind that all the research that's being done on sensory processing disorder and sensory processing integration is newer research. Тоже хочу подчеркнуть, что практически все исследования, сделанные по теме расстройства сенсорного восприятия и сенсорной интеграции, это очень свежие исследования. And we're learning all the time. И поэтому нам приходится учиться все время. One of the difficulties in this Одна из сложностей, с которой мы встречаемся, is that finding places where we can actually study it. Где найти то место, где мы могли бы изучить реально эту проблему. Do any of you have an occupational therapist certificate? Есть ли у кого-нибудь из вас сертификат? An OT certificate? Не помню когда. Типа терапевт, практически терапевт для детей с аутизмом. No. Anybody? Okay. Now, let me give you some bad news. У меня есть плохие новости для вас. You're a psychologist. Вы психологи. There is not one place И нет in North America ни одного места в Северной Америке, that you would be permitted где бы вам разрешили to take a course in sensory processing. Даже проходить курс о сенсорном восприятии. Because you must have an OT certificate. Потому что должен быть этот сертификат по работе с детьми-аутистами. Okay, let me give you a story. I have been adjunct faculty for the University of Southern California. Я была доцентом University of Southern California. В университете Южной Калифорнии. Okay, I train professors. I write curricula for them. Я обучала преподавателей, я писала расписание. And they had a course for sensory integration. У них был курс по сенсорной интеграции и расстройствам сенсорного восприятия. I was not permitted to take it. Мне не разрешили пройти этот курс. Because I did not have the OT certification. Потому что у меня не было этого It's that way everywhere in the world. И также происходит почти во всем мире. The only place that we can get new information on OT is to be a researcher. Единственное место, где мы можем получить информацию на эту тему, это если мы исследователь. Or to do the online courses. Или если мы проходим курс онлайн. And there are some good online courses. The STAR Institute, STAR. И есть очень хорошие онлайн-курсы, например, STAR Institute. Is one. And there are some European places that will allow non-OT persons in, such as there's one in South Africa. А также есть несколько в мире программ, которые принимают людей без этого сертификата. Isn't that interesting? So it's an elitist area. It's an area that discriminates against anybody who's not an OT person. И можно сказать, что в этой сфере есть дискриминация, ущемление всех, кто не является этими терапевтами. But who needs it? Но You need it. You're тем, кому это psychologists. Come нужно, вы on. психологи, вам нужно это. We need it, and it's just so difficult to get. So that's just some information for Но you to обучиться think about. этому для вас будет очень сложно, к сожалению. I believe that will change. Я надеюсь, что это изменится. But because it's so new, that's where it is right now. Но из-за того, что сфера очень новая, к сожалению, пока что правила там. Okay, I'm going to show you a video next. Сейчас мы посмотрим видео. And this video is helping us to go a little bit further in understanding sensory processing. И это видео немного углубит наше понимание того, как происходит обработка сенсорной информации. So let me pull it up. Секундочку, нужно подождать. And we'll get back. All right, so when we look at sensory processing disorder, Когда мы смотрим, встречаемся с расстройством сенсорного восприятия, and we look at
what it is and how do we know a child has it. И мы знаем, что это такое, и откуда оно появилось у ребенка. One of the things that we're beginning to be able to use to find that is what they call a DTI. Что мы можем сделать, чтобы определить? And Это it's image of the brain. сканирование мозга. So we saw the PET scans before for trauma. Уже один из видов сканирования мозга мы видели прежде, чтобы But определить there's травму. also another scan called a DTI scan. Do you have that scan? Do you know what it is? Can you, like, I will explain it. yeah. И есть другой тип сканирования мозга, мы, возможно, мы поймем, что это такое. So what that scan is that it's a diffusion tensor imaging. Diffusion tensor imaging. Tensor is in the brain. The tensor is in the brain. Да, с введением диффузной жидкости какой-то в мозг сканирование происходит. So what it does is it maps the white matter. И это помогает определить белое вещество. And the water movement in the brain. И то, как вода движется по мозгу. So in the brain, what happens in our brain when it does the DTI scan, essentially the architecture of the brain looks a little bit like the patterns of a crystal. То есть, что происходит при этом типе сканирования? Наш мозг и процессы в нем выглядят вроде как своего рода кристалл. Maybe like a snowflake kind of a thing. Или снежинка. And so the mapping of it looks at the architecture, how that crystal is designed in the brain. И этот тип сканирования показывает вроде как карту, архитектуру того, как эти процессы происходят в мозгу. And then the mapping looks at how does the water move through the brain. И также эта карта показывает, ну, как бы течение воды в мозгу. Okay, makes sense? Понимаете, о чем? And the white matter is very important because it's our thinking, processing, a lot of our really cognitive executive functions. Белое вещество очень важно, потому что оно влияет на многие, сильно влияет на познавательные способности. So if you think about it and looking at the architecture of the brain, looking at white matter, если мы посмотрим на роль белого вещества в мозгу, essentially, if we look at how the patterns in the brain go, for the white matter, то есть как идут определенные шаблоны в мозгу, this is a good open pathway. то есть это открытый хороший путь. Those are good open pathways. Это все хорошие открытые пути. But often what happens is those pathways get interfered with in the brain. So now, if we look at the water moving through these pathways, you see that we got a problem. Но иногда эти пути они забиваются, блокируются, тогда вода уже должна идти в обход их. It's really much more sophisticated and complicated than what I've written На самом деле это, конечно, много сложнее, но основную идею, наверное, можно уловить. But it gives us a sense of that new mapping that we have now. Да, но это как бы немного помогает нам понять тот новый тип карт мозга, которые мы получаем. All right, this is normal. This is absolutely all normal. Это абсолютно норма. So these are just different places that the brain has been mapped. You can see the snowflake kind of architecture that's То есть, there. ну, просто это разные типы показаны, ну, похоже немного на снежинку. And when they map it in colors. И когда они создают эти карты, они используют цвет. It's mapped in blue, red, and green. Красный, голубой и зеленый. So this would have been all done with colors. They're looking at different parts of the brain. We're going to look at some in a minute. То есть все это раскрашено цветом, и мы чуть позже увидим это. So essentially, this is normal. То есть это норма. And we're not going to try to become experts in understanding this. We just need to understand that it is done, and it shows us where kids have sensory processing issues. То есть наша цель не стать специалистами в этой сфере, просто получить такое базовое понимание, как это влияет на обработку информации. Okay, so now we're going to look at some children who are mapped, look at their brains. Сейчас мы смотрим на карту мозга ребенка. And to see what is here. So here's a couple here. Смотрим, что здесь есть. Oops, wrong clicker. All right, there we go. Вот. So if we look at the top here, we see the blue. Сверху мы видим синий You цвет. see the imaging done in different directions. В трех измерениях изображений мы видим. What they're looking at is they're looking at the opportunity for the water
to move through the brain, the white matter. Что здесь показывает, как вода может протекать через мозг по белому веществу. And what we look here is this is a situation where there is less activity. И вот сверху это изображение, тут меньше активности, less movement меньше движения, than need to be there. чем следовало бы быть. This is an example where there's more. Здесь же мы видим больше активности. And this is one where the direction of it is confused and the pattern shows that the perpendicular movement of the water is causing a problem. А на последнем изображении мы видим слишком много активности, которая путает ребенка, и слишком много перпендикулярных потоков. So, although we're not experts to read all of the specifics in terms of where in the brain and how that affects the child, Мы не являемся специалистами, чтобы досконально понять, что куда движется. we need to understand that sensory processing disorder can often be detected in a DTI scan. Но мы должны знать, что расстройство сенсорного восприятия часто можно определить, используя такого рода сканирование. What's interesting about that, it begins to help us to understand that sensory processing disorder could have a biological foundation. В чем ценность? Это помогает нам осознать то, что в основе особенностей сенсорного восприятия или расстройства этого восприятия могут быть биологические особенности или отклонения. There are other things. We really don't know fully what causes SPD. Опять же, мы не знаем в полной мере всех причин расстройства But the восприятия. research is starting to indicate that there is a clear conclusion that it could have some biological foundation as well. Но на этом уже этапе исследования показывают, что возможно есть определенные биологическая подоплека этого процесса. Okay, now I want you to think about your own experience in this room. So turn with me in your handouts. Пожалуйста, откройте в ваших материалах страницу to page 6. Шестую страницу в модуле. Page 6. Where is it here? Let me find it here. Book's got messed up. And we're going to look at your experience in this room. И мы посмотрим на то, как вы ощущаете себя в этом помещении, в этой комнате. So, on this handout, let me get mine so I can read it in English. I want you to answer these questions. Take a few minutes to answer these questions. Пожалуйста, за пару минут ответьте на эти вопросы. And this is you in particular. То есть конкретно о себе и ваши переживания, вашем восприятии. And then we'll talk about them. А потом мы немного обсудим результаты. Кажется. Okay, how many of you in this room find the colors a little depressing? Кому кажется, что цвета немного такие подавляющие, депрессивные? Most of you are okay. Well, one person doesn't. This particular color. That's kind of depressing. Yes, too dark. Too dark. Темноватый, да? Okay. Yeah, red color is frustrating to you. Yeah, good? Okay, good. Well, when we look at this, you know, and look at the colors that we like and the unpleasant colors that are here, that's sensory like and dislike. Смотрите, That's our sensory что нам process. нравится, ну там, в большинстве, да, цвета этой комнаты, и те цвета, которые не нравятся, это особенности нашего сенсорного восприятия. Are there any smells in the room that you noticed that are Есть ли bothering you? какой-нибудь запах, который вас беспокоит в помещении? Don't talk about your neighbor. О соседях не говорим. Any smells that bother you? Приятный запах кофе, все время здесь булочки. We like the pleasant smell of coffee. Pleasant smell, and coffee. bakery. And the bakery, the bakery goods. Any other good smells? И еще, может быть, приятные запахи, кроме кофе и булочек. Perfume. Do any of you notice soap smells? You know, soap smells when people might have showered this morning? Мыло почувствовали кто-нибудь из ваших, возможно, соседей, кто душ сегодня с утра принимал? Унюхал кто-нибудь мыло, шампунь?
Sometimes we notice those or shampoo smells. Да, иногда запах шампуня можно почувствовать. There will be some people that will notice those right away and other people that won't notice them at all. Есть люди, которые чувствуют это сразу, есть люди, которые это никогда не замечают. Okay. Are there things in the wall that are displeasing to you? Есть ли что-то, что вам не нравится? You mean on walls, right? Yeah, that, no, lots of people Да, don't like на that. стенах, что не нравится, эта Yeah. штука режет глаз. Yeah, I found it unpleasant as well. Честно говоря, мне тоже не очень How many нравится. of you are bothered by all this color and all of this texture up А here? кого немного раздражает все это цветное сзади там? Anybody bothered by it? Кого-нибудь достает, нет? Yeah, exactly. There will be some that I promise you will. There are a couple people in here that it's just too much. Не, я знаю, что кого-то должно раздражать, потому что это реально перегруз. How many of you like it? А кому нравится? So, it encourages me. Yeah, it's encouraging. It's keeping in mind as a trainer Будучи тренером сами, is that you're never going to please everybody all the time. помните, что у вас не получится радовать всех всегда. But one of the things that happens is the sensory issues, you want to recognize some people are going to have figure things out. Но тоже помните о сенсорном восприятии и его особенностях. We did this training a couple of years ago in Cincinnati, Ohio. Несколько лет назад мы проводили And тренинг we в had Цинциннати. invited international partners that came from around the world. И приехали наши партнеры со всего мира. And up here in the front, И спереди, вот приблизительно I had здесь, 2 people from Pakistan. было 2 человека из Пакистана. Okay, that we had invited. And all of this that we put around the room И всю эту информацию мы тоже вывесили. was up here. Она была сзади. And they found it very, very difficult. И им было очень трудно. And they said, Ruby, we need to move where we're sitting. И они попросили Руби, а можно мы пересядем? And we think if we sit over here, И мы подумали, что because может, they were sort of off to the side, or they're off to the side of here. If we sit over here, then we won't be seeing it out of our eyes. и если, может быть, мы пересядем на другую сторону, то это не будет нам в Because it глаза was бросаться. distracting them. Потому что это их отвлекало. So it's real interesting. There are things that we like and things you like. Let's move on. То есть есть что-то, что нам нравится. Do you like your chair? Как вам стул ваш? Нравится кресло? Yes, some no. That's Кому-то good. да, кому-то нет. What about the lighting? Is the lighting okay? Как освещение? Нормальное Some yes, some освещение? no. What if it were really, really bright? How many of you would have difficulty if it was А really если бы bright? оно было очень ярким? Кого бы из вас Some no, раздражало? some yes, absolutely. What about the temperature? Как с температурой? It's cold. I know I'm cold too. You're Могло бы быть теплее. cold, cold, summer, okay. Хорошо, хорошо. А кому-то нормально. You see? Normal. Well, we all have different. You're right by the window too, so you're probably cold there. Yeah, you feel Вы the еще и cold. возле окна сидите, вам, возможно, прохладнее вообще. Okay. Also, they have heaters there. You have the heater, so you link to the heater. Yeah, it's just to get warm there as well. Можно прижаться к батарее. Okay. What did it feel like when we have asked you to work in partnership? How many of you like working with other people in groups? Кому из вас нравится, когда мы просим работать в парах, в группах? Кому нравится групповая работа? How many of you don't really particularly like it? Yeah. Кто, Yeah, не сильно любит. Exactly. That's right. Exactly. So you see the differences То есть, in видите, your да, room есть as well. различия, опять же. Okay. So when we look at this, we look at all of these different things, colors, smells, sounds, textures, touches, all of those things. We all have different experiences and how we process that. То есть, видите, цвета, запахи, звуки, все это мы воспринимаем и обрабатываем по-разному. Some of us are really challenged with some of those things. И для кого-то из нас какие-то вещи реально мешают. But we don't have sensory processing disorder, or you wouldn't be sitting there. Но при этом у нас нет расстройства сенсорного восприятия, иначе бы вы здесь не сидели. But children who have sensory processing disorder really find it almost impossible to manage the reactions that they have to those particular issues. We have to help them. Но дети с расстройствами сенсорного восприятия, как правило, они не могут справиться с сильно слишком воздействием на себя. We know that the exact cause of sensory processing disorder is not known.
Sorry? It's not known, the exact cause is not known. То есть мы не знаем точной причины расстройства этого. But most of the research suggests that it has to do with the brain function, like we saw in the DTI scan. Но большинство исследователей склонны считать, что это особенности работы мозга. And it's interesting that some of the research is starting to show that some children with sensory processing disorder show signs of small, minute, just very little absence seizures. Short period of time seizures. И тоже исследователи отмечают, что дети с расстройствами сенсорного восприятия часто очень на короткое время бывает, что из них выключается восприятие вообще, то есть теряет сознание там на долю секунды. And the research is showing that children who have autism, также показывают исследования, что дети с cerebral аутизмом palsy and other developmental disabilities often have SPD. И дети с другими синдромом Аспергера и другими особенностями развития очень часто имеют синдром расстройства сенсорного восприятия. In fact, it's a very high percentage for children with autism. И особенно высокий процент у детей с расстройствами аутического спектра. So not only the developmental disability we're looking at, but we're looking at children that have had a premature birth. То есть не только дети с травмами, но также и другие дети, например, дети, learning disorders, родившиеся преждевременно, с особенностями обучения, и также дети, пережившие травму. Вопрос, вот преждевременные роды, а способ родовспоможения, кесарево сечение тоже влияет на это? Может быть. When kids were premature, yeah, but also, for example, could it be affected by the way how a kid was born? For example, it was like yes, absolutely, absolutely, injury as well. Может быть, также травмы при рождении. Keep in mind this: there's more we don't know than what we know. Но тоже нам нужно помнить, что мы знаем меньше, чем мы не знаем. But when we look at trauma, we know that children who have experienced trauma, complex developmental trauma. Но когда мы работаем с детьми, пережившими комплексную травму развития, are subject to a higher level of SPD than children who have not experienced trauma. У них всегда более высокий риск расстройства сенсорного восприятия. By higher level, I mean just more numbers that children who have it. В сравнении с детьми нормой, то есть намного выше показатель среди детей, переживших травму. So recognizing that there are probably other causes, because we don't know the exact cause, other causes that they're going to be more specific about as more research is done. И очень вероятно, что есть другие причины, которых мы не знаем, которые будут открываться в ближайшее время по мере проведения исследований. So prenatally, то есть преждевременная birth, пренатальный период, рождение, and postnatally, и постнатальный период. Are all potential times that a child could be affected by something. То есть на каждом из этих этапов на ребенка может воздействовать что-то. That would begin to even alter the brain. Now we look at the biology as well. Что может даже и привести к изменениям в мозгу или питании. To make a difference in the child being able to process like other children process. Что приведет к тому, что ребенок не может обрабатывать информацию так, как ее обрабатывают остальные дети. Make sense? Okay, it is break time. Сейчас время перерыва. So let's take a 15-minute break. 15-минутный перерыв. Take a peek at the tables, just don't touch. Вы можете быть возле столов, но, пожалуйста, не трогайте свои ножки на них. Рады вашему возвращению с перерыва. So I'm going to start out with another video. И начнем мы с еще одного видео. That looks more specifically at this woman's really sharing is what is sensory processing disorder. И это видео уже более посвящено именно расстройству сенсорного восприятия. Тут, наверное, женщины учить. Then I'm going to turn over the lens. So let's watch this video first of all. Ready? Поэтому начинаем с видео. Готовы? I like this video especially for parents. Мне кажется, что это видео особенно полезно для родителей. It's just really real. It's just short, sweet. Did it make sense to you? Очень короткое, быстрое, но дает понимание. Now, here's something I mentioned it to you before. Consider making videos yourself.
И момент, который я уже вам говорил, я хочу его напомнить. Пожалуйста, думайте про то, чтобы самим делать видео. Get your camera out Все, что нужно, телефон. and do little video clips. You can do this. И очень легко можно делать видеоклипы. Да, вот Okay. Дима делает. So let me go back to the PowerPoint. Здорово, Дим, что он это делает. Good for Dima that he is doing videos. Yeah, these videos are good too. Yeah, you can do these То as есть well. пример того, что видео это хорошо и делать их несложно. Okay. Well, what we're going to do next, I'm going to turn over to Lynn. Идем дальше. And we're going to look at the sensory processing, kind of the whole process. И сейчас мы посмотрим на процесс, на сенсорное восприятие как на процесс, на целостный And look at процесс. some of the specific inputs that children experience. И посмотрим особые восприятия, которые может быть у детей. Thank you. And you'll notice the first thing we have for our sensory input is coffee. Видите, первое, что у нас слайд для понимания нашего сенсорного восприятия, это кофе. Very important. Есть смысл, правда? All right, so as we continue, I'd like you to turn to page 8. Пожалуйста, откройте 8-ю страницу. On page 8, you see basically two diagrams here. Вы видите здесь две диаграммы. Your top diagram talks about the normal process of sensory processing. То есть здесь есть нормальная обработка информации сенсорной. So you get a sensory input. То есть есть входящая сенсорная информация. The brain is able to make sense of it in some kind of order. И в определенном порядке мозг оказывается способен обработать ощущения. We get a response that's generated that is makes sense. И у нас есть разумная реакция на это ощущение. The bottom diagram, На нижней диаграмме when we try to process this input, есть проблема, когда мы пытаемся обработать эту входящую информацию. as you saw in one of the diagrams, it's like a traffic jam. The brain can't seem to get it sorted out. It's То confusing. есть похоже немного на автомобильную пробку. Мозг не может, но информация не идет дальше, мозг ее не обрабатывает. And then, as a result, the response is not what we would call a logical response. В итоге реакция не является для нас разумной. And that's really what's going on when we're talking about sensory processing. В принципе, это то, что происходит, когда мы говорим об обработке сенсорной информации. Now, there are, if you turn to the next handout, 9, Следующая страница, 9. there are 5 different observations of sensory processing disorder. Там мы найдем 5 наблюдений, связанных с обработкой, с расстройством сенсорного восприятия. And I would like to just take a moment and we're going to ask for volunteers to read these out loud. И нам нужны волонтеры, которые окажутся способными прочитать это вслух. Someone to read number 1. Кто-нибудь первый прочитает? Good and loud. Просто быстренько, хорошо, громко. У ребенка с сенсорной дисфункцией не обязательно наблюдается каждый симптом. Таким образом, у ребенка с вестибулярной дисфункцией может быть плохое равновесие, но хороший мышечный тонус. Thank you. Number 2. Второй пункт. Второй волонтер. Yes. Иногда один день у ребенка будут проявляться симптомы дисфункции, а в следующий нет. Например, ребенок с проприоцептивными проблемами может споткнуться о каждой уха тротуара в пятницу, а в субботу забьет в ворота каждый футбольный мяч. Несоответствие является отличительной чертой каждой неврологической дисфункции. Thank you. Number 3. Третий пункт. Ребенок может проявлять признаки определенной дисфункции, но не иметь ее. Например, ребенок, который обычно избегает прикосновений, может оказаться гиперчувствительным к тактильному воздействию, но вместо этого может иметь проблемы эмоционального характера. Good. Number 4. Over this side of the room. Давайте с этой стороны немного Number почитаем. 4. Yes. Ребенок может быть как гиперчувствительным, так и недостаточно чувствительным, в зависимости от раздражителей. Например, ребенок может быть чрезвычайно чувствительным к легким прикосновениям, отдергиваясь от мягкого похлопывания по плечу, будучи довольно равнодушным к сильной боли от прививки. And Пятый. number 5.
Время от времени у всех бывают проблемы сенсорной интеграции, так как их невозможно контролировать постоянно. Все виды раздражителей могут временно нарушать нормальное функционирование мозга, либо путем его перегрузки, либо путем решения его сенсорной стимуляции. So what we're seeing here is this sensory processing is on a continuum. Что мы видим? Обработка сенсорной информации – это не прекращающийся процесс. And we all have it to a greater or lesser degree. И в разной степени разные этапы этого процесса происходят. But unless it is a problem with the way we function, we really don't pay any attention to it. Но мы не обращаем внимания на наши особенности, пока не возникает серьезная проблема. It's just when it starts to interfere with our everyday functioning that it's an issue. То есть мы не замечаем проблему, пока она не начинает серьезно влиять на каждый день нашей жизни. And of course, with children who suffered from complex developmental trauma, we've already looked at the brain structure and how it's different. А в случае с детьми, пережившими комплексную травму развития, мы уже наблюдали особенности в структуре мозга. And as a result, Pencils for your volunteers. Карандашики волонтерам. All right. Yeah. Thank you. Карандашик. Вы потом можете меняться, если не нравятся цвета. Зелененький, пожалуйста. Now, I want to just run through a bit of a checklist. It's on pages 10, 11, and 12 with you. На страницах 10, 11, 12 есть опросник. Just so you can get familiar with what we're looking at for each of the senses. Чтобы мы могли немного ознакомиться с тем, на что мы обращаем внимание в отношении каждого чувства. Because we'll be looking at these checklists when we do some of the case examples. И мы будем обращаться к этому опроснику, когда мы будем заниматься кейсами чуть позже. So the first one on page 10 starts with visual. И на 10-й странице первое чувство – это визуальная информация. So if you were looking at a particular case or a particular child, these are some of the things that you could check with respect to the visual input for that particular То child. есть, если вы работаете с конкретным ребенком, это те пункты, на которые вам стоит обратить внимание при проверке его визуального восприятия. Does the child stare at objects that spin? They just stay focused on it. Может ли ребенок фокусироваться на предметах, которые, например, крутятся? Their own bodies, are they turning, are they spinning? Сами крутятся ли дети, вращаются ли они? Do they turn in the opposite direction sometimes when you're talking to them? Отворачиваются ли они от вас в другую сторону, когда вы с ними разговариваете? Do they like to wear sunglasses inside? Одевает ли ребенок, например, очки, когда находится в помещении, ну, солнечные очки? Are they overly organized or not organized? The two extremes. Две крайности. Дети слишком организованы чрезмерно или, наоборот, они совершенно не организованы. They lose their place when reading. Легко ли им найти место, где они закончили читать? It's hard to get eye contact. А насколько сложно им устанавливать зрительный контакт? When they're reading, do they turn their head as they read across the page? Когда они читают, двигают ли они головой или только глазами? Do they bumping into things? Перескакивают ли они или нет? Натыкаются ли они на что-нибудь, на предметы какие-то? These are a few of the possible indicators of visual input. Это несколько моментов, которые могут сказать нам о особенностях восприятия визуальной Things that we информации. could use for a checklist when we're looking at that. Да, и мы можем использовать это и проверять детей. On the same page, we have auditory input. Дальше восприятие звуковой информации, слуховой. Now, I'll tell you, I have a challenge with auditory input. Могу сказать, что у меня есть особенности с восприятием слуховой информации. How many are familiar with tinnitus? Tinnitus. So it's a ringing in the ears. Окей, это проблема с ухом. Я не знаю, какой уж производитель. So I cannot tell them. You don't know the word tinnitus? No. Tinnitus is a ringing in the ears. Это звон в ушах. It happens when you get older
с возрастом это вам помогает. And it's a result of being exposed to loud sound when you're younger. То есть в результате появляется с возрастом, в результате громких шумов, которые вы слышали в раннем возрасте. So when you're young like you are, Потому что когда вы молодые, как вы and сейчас, you turn the music up really loud, и вы слишком громко включаете музыку, you don't notice anything вы immediately. ничего не замечаете сейчас. But when you get older, Но когда вы станете постарше, the little vibrations in your ear no longer vibrate. какая вибрация в вашем ухе уже двигаться, вибрация не будет. And you have a noise in your ear all the time. И поэтому в вашем ухе все время будет шум. I've suffered from tinnitus for over 20 years. На этот момент я уже 20 лет страдаю от этого шума. My tinnitus sounds like a bell ringing И звук, который слышу, это своего рода звонок. all the time. Все время. All the time. Все время, And постоянно. when it's really quiet, Когда тихо вокруг, it's really noisy. это очень громкий звук для меня. People that suffer from tinnitus sometimes almost go crazy. И люди, которые страдают от подобной проблемы, иногда реально просто с ума сходят. Because it sounds like an external sound, but it's generated in here. Потому что звучит это как внешний звук, но он, субъективный звук. But it affects my ability to hear certain frequencies. А также это влияет на мою способность воспринимать определенные частоты. So, if you're talking at the same frequency as my tinnitus, Допустим, вы говорите на тех же частотах, что мой звук в ухе. I can't hear you. Я не услышу вас. So I have a problem. У меня проблема, I да. have an auditory processing issue. У меня есть особенность аудиовосприятия, звуковосприятия. Okay? I can still function pretty well. I've learned how to get used to it. Но я могу функционировать с этим, я научился с этим жить. So when you start to understand these things, it's like it's when we see them in the children. If you have something like that, then you start to really appreciate it. So. Да, и потом мне намного проще понимать детей. So, some of the things that we're going to look for. На что мы смотрим? Does the child cover their ears when they hear a loud noise? Закрывает ли ребенок уши, когда слышит громкие шумы? Do they run away when it's loud? Убегают ли они от шума? Do they complain of noise in rooms or outside? Жалуются ли они на шум в помещениях вокруг? If people are talking, когда люди разговаривают, they don't like things that there's a repeated sound. Есть ли какой-то звук, который мне нравится, когда он повторяется? Do they hum or do they sing to themselves all the time? Разговаривают ли они, напевают ли он что-нибудь себе, какие звуки создают для себя? Do they find it difficult to follow verbal instructions? Не трудно ли для ребенка следовать устным указаниям? People have different learning styles. Some people like to see. У людей разное восприятие информации. Кто-то They любит learn учиться best. лучше всего, когда видит визуальную информацию. Other people learn best by hearing. Есть люди, которые лучше обучаются, когда не Other слышат. people learn best by doing, writing. Есть люди, которым Being лучше всего involved. писать информацию, когда они делают что-то, когда они более вовлечены в процесс. So, if the child is having difficulty following verbal commands, we need to do something different. Если у ребенка проблемы с выполнением устных инструкций, нам нужно подходить к нему по-другому. Maybe the child talks louder. Или же ребенок говорит громче, чем остальные. They prefers loud music or no music. И если ребенку нравится громкая музыка, или он вообще не любит музыку. Even the noise of flushing a toilet can be distressing for a child. Для кого-то даже звук слива в туалете может реально... So we have a checklist there. То есть здесь у нас есть опросник. And if you turn the page, И если мы перевернем страницу, you see она не tactile. надо переворачивать тактильно, она стоит даже страница. We have a checklist there. It would tell us that it's a tactile issue. По тактильному восприятию тоже есть опросник. That's a touch issue. Это проблемы или особенности при контакте, прикосновения. Ruby likes to touch everything. Руби любит трогать все. She likes to hug everybody. Ей нравится обнимать всех.
we're walking along and there's plants along the road. She's got her hand, she's touching all these plants and doing all of this. Мы идем с ней по дорожке, и там где-то по бокам растут And the problem растения. is, И the она problem is- трогает их всех. We went scuba diving В чем проблема? Занимаемся мы дайвингом down in the Caribbean, на Карибах. and they have coral, А там кораллы. and the rules are clear. И там конкретно сказано в правилах. Do not touch the coral. Не прикасайтесь к кораллам. Do not. Не надо. it was broken off. She says it's broken off. It doesn't say you can touch broken off coral. It says do not touch the coral. Она говорит, тот коралл, он же отломался. Там не было ничего написано про кораллы, которые отломались. Not only did she touch it, Она не просто его потрогала, прикоснулась к нему. took a piece. Она еще и забрала She кусочек. stored it in her bathing suit, Она спрятала в купальник and she brought it up with her. и привезла с собой. And she says, "Isn't this pretty?" И она сказала, вот он. And a week later, when we got home, А через неделю, когда мы вернулись домой, she's got this thing growing оказалось, что у нее under her skin. под кожей уже началась ранка. Bugs. Нет, там даже bugs. Bugs. Like, Вау. yeah, Там wow. червячки завелись. She has to go to the doctor. Ей пришлось идти к доктору. Where did you get this? Доктор, откуда это у вас? You picked up the coral. Коралл подбирала. Do not touch. Не надо прикасаться. They're alive, even though it looks dead. Они живые, даже когда выглядят. And they want now grow in you. И один может что-нибудь принести и вам. Do not touch. Не трогай. Tactile. Tактильное восприятие. We have a lot of fun about that, but У нас много приколов с этим so, связано. you know, sometimes it's the opposite. People don't want to touch. They pull their hand away. Иногда другая крайность. Люди не могут прикасаться, они сразу убирают руку. They avoid touching certain things, Люди стараются не прикасаться к определенным предметам. as opposed to the person that likes to touch everything. То есть I want to clarify, противоположность. that's only red coral that does that. Ага, но сейчас я хочу оправдаться. Оказывается, проблема только от красных кораллов. Now, how does she know that? А знаете, как она узнала про Because she это? touched all the others. Потому что она перетрогала все их. Sometimes they get preferences of things to touch. Иногда есть определенные предпочтения, что нравится трогать. Sometimes they don't want to be touched on their face or their hands or their head. Иногда тоже вопрос, что нравится, когда их прикасаются. То есть, например, что трогали за лицо, за что-то еще. Some children don't react to pain. Некоторые дети, у них невосприимчивы к боли. Some kids might bite themselves. Кто-то дети могут кусать сами And some kids get really startled if I come up behind them to get А некоторые дети напрягаются, если там ты дотроишься до них там со спины. There's an insensitivity there, like in cold weather, walking around in shorts and sandals. Например, нечувствительность к холоду. Человек идет на морозе в сандалиях и шортах. So those are some of the indicators. Вот несколько индикаторов. We turn to the next one, which is taste and smells. Мы Another переходим checklist. к вкусу и обонянию. They won't eat certain foods or textures. Люди не едят определенную еду или еду с определенной структурой. Now there may be some reason for that. You don't know. Для этого могут быть определенные причины, которые нам неизвестны. I do not like coconut. Мне не нравятся кокосы. I don't like the texture. Мне не нравится их текстура. And I don't like the taste. И мне вкус не нравится. And I just thought it was just a dislike. Мне просто не нравится и все. But there's one time when we were putting on suntan lotion, which had coconut oil in it. И я думал, что мне просто не нравятся кокосы. Но однажды мы использовали средство от загара, которое содержало кокосовое масло. And after 2 days of putting it on, И 2 дня использования I broke out in a rash, у меня началась сыпь. which told me I was allergic to coconut. Так я узнал, что у меня аллергия на кокосы. So there was a reason I didn't like it, but I didn't know what То that есть была reason причина, was. почему мне не нравился вкус кокоса, просто я ее не знал. My body knew, Тело мое знало, but I didn't.
Я этого не понимал. So there may be a physical reason for this. То есть, возможно, есть физические причины того, что нравится и что не нравится. But it may simply be a processing order. Но также это может быть просто особенность или расстройство сенсорного Some восприятия. children will like hot sauces. Hot, spicy. Некоторые дети любят что-то очень, острые соусы и острые приправы. When we go to India, Когда мы были в Индии, got food which is really spicy, really hot. там есть прям очень острая еда. We say, do you have any not so hot? И мы просили, а есть что-нибудь такое, немного менее острое? And they'll give us, oh, this is not hot. И они говорили, не, вот это не острое. Okay. Too hot. Мы пробовали, а все равно жжет. They're used to hot food. Слишком, да. То есть они привыкли к острой еде. We're not. Мы не привыкшие. So a child will have preferences in terms of hot or. Поэтому у детей тоже есть какие-то предпочтения в плане острой еды и не острой. And then the smells. Запахи. I was recently in a clinic and they said this is a no smell, no perfume. Yeah, it just not, yeah. This is an area, it said, where there's, please don't wear any perfumes, any cologne or anything. И я был в больнице, и там было написано, в этом отделении, пожалуйста, не используйте парфюмерию и ничего с сильными запахами. And I asked the person who was working there, why is the sign? И я спросил, у сотрудника поликлиники, а почему, зачем? And she told me any cologne or perfume will give me a headache. И она сказала, у меня из-за любого одеколона, парфюма начинается головная боль. Now I have to work here. А мне здесь работать. So again, there's an effect of that odor, that smell, to that particular person. То есть это особенность того, как запах влияет на этого конкретного человека. Have you ever come up to a person who's eaten a lot of garlic? А когда-нибудь встречали людей, которые очень любят горчицу? Чеснока, извините. Woo! You know? Again. Yeah, we know them. You know them. So, if we're having supper, На ужин I say, are you eating garlic? я спрашиваю, а ты что, чеснок ела? Then I better eat garlic. Значит, лучше давай я буду есть чеснок. So, there's people that have a tendency to smell everything. Есть люди, которые могут унюхать все, что угодно. People who get very, very sensitive about going into washrooms. Люди, которым бывает очень некомфортно ходить в туалет. Some people learn to cope children by breathing through their mouth instead of through their nose. Некоторые учат детей справляться с чрезмерным восприятием, уча их дышать ртом, а не носом. How many of you grew up on a farm? А кто-нибудь из вас в деревне вырос? Few people. At least we were there. When I was younger, В детстве I worked on a farm, я работал на ферме. and I would go out to the barn and back, and I wouldn't think anything of it. Я ходил в сарай, возвращался назад. And I would have people from the city come sometimes to visit me. И мне было нормально, а люди приезжают с города. And I would say, let's go out and see the animals. И я говорил, пойдем, я вам покажу зверушек. And they would get to the door of the barn and they would go, oh! Они заходили и вот, I'm going like, what's your problem? А я такой, It's a barn. Что с вами? Это же You сарай know, you're просто. just used to it. Nothing. Я привык к этому запаху. So some people are more sensitive than others. То есть чувствительность людей отличается в плане запахов тоже. So we see that type of sensitivity. All right. You can. Oh, am I doing vestibular or are you? I can do it, it's yours, but I can do it, whatever you want. Okay, vestibular is the next one on your next page. Вестибулярная информация, шестой пункт. That has to do with balance. Эта информация связана с балансированием. And some people seem to take a lot more risks than others with respect to that. И кажется, что некоторые люди более рисковые в плане балансирования, чем другие. How many people have ridden a motorcycle? А кто из вас на мотоцикле катается?
Ну или катался. A few. You only have 2 wheels. Знаете, у вас только 2 колеса. You have to balance it. Вам приходится How many находить have баланс. ridden a bicycle? То есть Just a вас на bicycle. велосипеде катался. Yeah, you only have 2 wheels. If you don't balance it, you Та же проблема, 2 колеса, и нужно искать баланс. over you go. Или упадем. How many have taught a small child to ride a bicycle? А кто когда-нибудь ребенка учил на велосипеде кататься? Yeah, quite a few. You run behind them and you hold it and hold it. Да, вы бежите за ребенка, придерживаете его, They wobble потому until что they он figure туда-сюда out шатается. how to balance it. That's vestibular. И ребенку нужно учиться балансировать, это вестибулярная информация. And some people have difficulty with that. Некоторым людям это дается непросто. Other people, not so hard. Кому-то проще. Because you have to coordinate your eyes at the same time that you're trying to get your body to stay in that position. Почему? Потому что нам нужно координировать восприятие нашими глазами и позицию нашего положения нашего тела в пространстве. And a vestibular issue, people don't like to stay seated. They want to wiggle around. Люди с особенностями вестибулярной обработки вестибулярной информации могут не любить сидеть. Мы лучше пойдем пройдемся. And how many times have you heard people say, sit still? Как часто вы слышали, что кому-то говорят, сиди спокойно? All the time. Maybe, yeah, all the time. They Всегда. can't sit still. Они просто не могут You gotta wiggle. сидеть. Им нужно ерзать. And here we are making you sit still. А тут уже мы едва ли привыкли сидеть спокойно. For some of you, that may be difficult. Даже для нас, взрослых людей, это непросто. You might Может быть. want to move your hands back behind your head, behind your body. Кому-то нужно поднять руку, опустить, почесать за спиной, поерзать. People like to slouch, lean back instead of sit up. Людям нравится отваливаться назад, наклоняться, вместо того, чтобы просто ровно сидеть. How many people get motion sickness in a car? А кого в машине укачивает, бывает? Few people. Да. It bothers you. Есть такие люди, это Your приносит stomach gets беспокойство. upset Вам некомфортно, вас if поташнивает. you're in motion. How many people like roller coasters? А кому нравятся американские горки? This one. Вот этому человеку точно нравится. She loves roller coasters. Обожает американские горки. And we have to wait because she wants to be in the front seat. И нам всегда нужно долго ждать, потому что Руби всегда хочет сидеть на первом And вагончике. you know how it goes, chug, 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 Знаете, chug, как up она here, and you're заползает. ready to go. And then you gotta lift both hands as you А go потом over the она edge. поднимает, когда спуск идет, она поднимает 2 руки. This one. Вот этот человек. I'm going like, Я she's держусь going, и woohoo! держу. Она летит без рук. Motion. Движение. And then you end up upside down. А потом переворачивается. Some people like that. Кому-то это нравится. Some people don't like that. А некоторым людям, как мне, это не нравится. And we talked about the bicycle before. Ну и велосипеды, само собой. All right. I'll let you talk about. I hope so. You've told enough stories. Да, историю уже ты рассказывал. Okay, so the last two that we're going to look at will be proprioceptive and interoceptive. Последние 2 колонки это проприоцептивная информация и интерцептивная информация. And when children have proprioceptive issues, Если у ребенка есть сложности с проприоцептивным восприятием, they're just not in tune to where their body is in space. им сложно понимать, ощущать, как их тело вписывается в пространство вокруг. Not necessarily in tune to how much pressure they put on things. В том числе, насколько сильно они сжимают предметы какие-то. So we see things that they might be too rough on toys. They can break toys. То есть, опять же, мы говорили про это. Иногда кажется, что дети очень грубо с игрушками обходятся. They're not. They might be walking in a room and they're not aware of how close they are to something, and so they'll find themselves bumping into walls or bumping into things. Дети могут заходить в помещение и не ощущать, насколько они близки к тем или другим предметам, налетать на что-то, стукаться. And then you'll often see sometimes, you know how kids will press so hard when they write, they cut paper, it cuts into the paper. Иногда, может быть, вы видели, дети настолько сильно нажимают ручкой бумагу, что они просто разрезают и прорывают. Or the other option, they don't write very much at all. Или наоборот, они слишком мягко прикасаются к бумаге, то есть даже следа не остается. So you're what you do was what you see. When we look at the interoceptive,
Если говорить об интерцептивном And we talked about восприятии, these a little bit when we introduced it in the module 1, и в первом модуле мы немножко, помните, говорили об этом, is that we see that inner body action, for example, looking at having a tummy ache, feeling like they have to go to the bathroom. что реакция, внутренняя реакция организма, типа поташнивая или когда хочется сходить в туалет. And we talked about hydration, nutrition, and И activity. помните, мы говорили о питье, питании и активности. The hydration and nutrition especially are interoceptive. Нужно сказать, что питание и питье особенно связаны с Hungry интерцептивным all the восприятием. time, or never hungry. Там человек постоянно голоден или он Thirsty all никогда the time. I'm thirsty, I'm thirsty. So человек, который постоянно хочет пить. we give them a big bottle of water. Мы даем ему большую бутылку воды. They take a tiny little sip. Они маленький лоточек делают. I thought you said you were thirsty. Так ты же вроде говорил, пить хотел. I was. Да, хотел. How can putting a little bit on your tongue, quench your thirst? Как можно утолить жажду, просто обмочив кончик языка? We see it. I can't eliminate waste. Have to go to the bathroom, can't go. То есть человек не может в туалет сходить нормально. Okay, so some of the things that we see with proprioceptive and interoceptive. То есть пару факторов про проприоцептивное восприятие и интерцептивное Now, восприятие. we're going to give you a little bit of the lab right now. And Katja, we may need napkins for everybody. Сейчас у нас будет немного лабораторного времени. И, Катя, пожалуйста, салфеточки We're для going to каждого. actually go back to our taste and our smell. Сейчас мы перейдем к нашему запаху Probably и everybody should вкусовому have восприятию. And you don't have to eat this, but you do have to taste it. Вам не обязательно это съедать. Там, обещаю, будет не очень. Но вы должны попробовать. So what we're going to, and actually, Lynn loves this. Лин это обожает. So he is really going to be so upset if you spit it out. И он очень расстроится, если вы их выплюнете, но я такое пробовал. Думаю, что многие выплюнут. So I'm going to pass these around, and what I ask you to do is take one, but don't try it yet. Wait until I give instructions. Возьмите по одной, но пока не пробуйте. Можно разорвать на троих. Одну с лакрицей. Очень специфичные. Да. Но взять нужно все. Пока не пробуйте. Это мне. А я по памяти. Don't taste yet. Wait. Don't Подождите, taste. не пробуйте. No. Wait. You can smell it, but don't eat. Такой точно не переешь. There's some left over. Всем хватило, да? У каждого есть конфетки. Okay, well, there's some back there too. Okay. If you're not allowed to eat sugar, you can pass on this. That's not a problem. Если вам нельзя, сахар есть, то вы можете пропустить эту часть First лаборатории. of all, let's smell it. Прежде всего, понюхайте. What do you think? Как вам? Good? You like it? Some people like Anybody not like it? Anybody not Кому-нибудь не like it? нравится? Yeah, don't like. Some don't like it. Okay. Well, are you familiar with licorice? Do you have licorice in Belarus? Знаете, что такое лакрица? Лакрица у нас растет? Yeah. Okay. Some people really dislike this, Да, некоторым людям это очень не and нравится, some people really love it. а некоторым очень нравится. Okay, we're going to taste it, Мы сейчас попробуем. and I want you to check two things when you taste it. И когда вы будете пробовать, обратите внимание на две вещи, совет от меня кусать The их texture. сначала мало. The texture when you chew it, Текстура конфетки, какая она, когда вы and ее the жуете, taste. и вкус. And in doing that, if you don't like it after you've tried it, you can spit it out in your napkin. Если вам не понравится, что вероятно, вы можете выплюнуть And на if you like it, you салфеточку. go ahead and eat it. Если Okay. Texture and taste. текстура и вкус. Okay, go ahead. Give it a Давайте. try. Приятного аппетита. А вы не пробовали?
up right now, so I can't do it. No. You're too much for me. Yeah. Okay, how many of you like the texture? Кому понравилась текстура конфетки? Yeah, I like the texture too. Текстура мне тоже нравится. How many of you don't like the texture? Кому не понравилась текстура? Есть такие, да. What did you not like about it? Что именно? So it's like rubber. Oh, it's like rubber. Yeah. What did you not like about it, Что вам не Настя? понравилось, Настя? Мне показалось, как пластилин. So it's like plastic. Oh, like plastic in your mouth. Oh, okay. How many of you love the taste? Кому вкус понравился? Okay. How many of you didn't like it Кому at не all? понравился вкус вообще? Oh, lots of you, lots of you. Многим, да. Okay, good, good, good. Okay, get rid of that taste. Все, можете сейчас забудьте вкус, да? All right, I'm gonna pass around to you another one. Сейчас будет другой A опыт. very different taste. Please Совершенно do другой. not eat it until Пожалуйста, не ешьте их. Ну, возьмите, но не ешьте. Там остренькие, коричневые с корицей конфетки вроде. Обещают быть адски вкусными. Конфетки. Ями. Да, это с корицей, которые острые конфетки. Дай. Okay. Now this might not has a little bit of a smell, Запах тут может быть слабенький, but it'll have more of a smell when you bite into it. но когда укусим, запах усилится. Okay. So anyway, go ahead and give it a taste. Check the texture and the taste. Опять же, пробуем, смотрим на текстуру и на вкус. You like those? Who likes them? Like the taste? Okay. Who doesn't like that taste? Кому, окей, кому, извините, увлекся. Кому вкус не нравится? You're just eating them. Я so just was enjoying them. How many of you like the texture? Кому текстура понравилась? Yeah, okay. And you like it now. You like it now too. What's the difference between this texture and the other one? Why did you two like it А можете, now? почему сейчас предыдущая текстура вам не понравилась, а вот это понравилось? Ирина и кто-то там еще, да? Это такая вязкая, баландирующая. So I like it's like, so perhaps it's softer. Softer. And it's What about- perhaps, it's, so I feel like marshmallow. So like, more familiar, more Yeah, more marshmallow, familiar. can normalize And those also other like the things. taste. And the taste is good. How many of you did not like that taste? Кому вкус не понравился? Why didn't you like it? What was it about it you didn't like? Что не Nina? понравилось? Нина, да? Послевкусие. So like this aftertaste. It's kind of hot in the mouth. Yeah. Okay, what about you? Вам что не понравилось? So it's like unclear. Unclear. So perhaps it's too hot for me. Too hot for you? Natasha? It's like needles. Needles, that's the hot. What, Natasha, what about you? А вы же говорили, да? Да, я говорила, So- что непонятное. So it's like unclear. Oh, taste. unclear. That was yours. Was an unclear taste. Is it a familiar taste? Знакомый вкус? Yeah. Okay. So it's like familiar, but we have just it's not one that's pleasant or it's very pleasant. One or the Да, other. то есть кому-то нравится, кому-то не нравится. Okay. Let's try one more. Испытание лаборатории не заканчивается. All right. Даник, у нас же следующий автомобиль, да? So remember that we have lunch after that. Наверное, просто такие кисленькие. Не торопитесь, подождите. А? Наверное, зависит. Подвигали. Да.
Нет. Катательные, да? Кому как? Катывающиеся. Okay, let's taste it. Pay attention to the texture and to the Пробуем. taste. То же Chew it. самое, текстура, вкус. And И запах. there won't be many smell to it. Да, они пахучие. Like it? Нравится, не нравится, да? How many of you liked the taste? Кому понравился вкус? Like? Понравился. Good? Had a shot? Хорошо. Everybody. Anybody not like the Кому taste? не понравился вкус? Two. It's too sour. Too sour. Too sour. Yeah, too sour. How about the texture? Anybody dislike the texture? Как текстурка? Понравилась кому-то? Не понравилась текстура? Не What did понравилась. you not like about it? Что не понравилось? Oh, you like. So it's like a chalk. Like a chalk. Да. Not like. Anybody else not like? Кому еще не понравилось? Only one. Okay. What? Take a red and a green? A red and a green? Тут задание сложное. Нужно, чтобы у каждого была зеленая и красненькая. Красненькую и зелененькую. По зелененькой и по красненькой, пожалуйста. So we'll put these candies back on the table back there themselves. Okay, try the red one. Красненькую пробуем вначале. Красненькую первую. How does it taste? You like? How many you like? Вкус. Кому нравится вкус? What do you like about it? Что именно нравится? Everything. Sweet, yummy. Okay. Сладенько, нежно. Anybody not like? Sour bits. Кому не нравится? Oh, everybody liked that Все one. полюбили. What about texture? How many like? Как текстура? Кому понравилась текстура? Okay, anybody don't like? Да. You didn't like the Yeah, texture? it's just yeah, it's What did you sleeping. not like about it? Вам что не понравилось? Прилипает к зубам. Yeah, it just Sticks to your teeth. Yeah, it's sticky. Yeah, I find that as Да, well. липенькая. Okay. Согласна. Go ahead and eat the green one. Сейчас зеленая. Does it taste different? Другой вкус отличается. Do you like the taste? Нравится It's вкус. kind of a cool taste, isn't it? It tastes cool kind of to your mouth. Такая прохлада, прохладный смак, да? Anybody not like that? Думаю, не нравится. Don't like it, Sasha? Why not? Почему? Даже объяснить, ну вот как-то, It's hard to explain. не знаю, Yeah, как it это just вкусно isn't нравится. pleasant to you, Просто right? неприятно, да? Yeah, it's unpleasant to you. And if I told you had to eat those every day for the rest of your life, А если я вам скажу, что вам нужно есть их каждый день до конца вашей жизни? I'm going to have problems, right? Совсем чуть-чуть. То, perhaps just in very small portions, you know? Yeah, exactly. Exactly. All kinds of problems. Okay, so what we want to do is to try another one. Что? Но это еще не все. Мы будем пробовать еще. Okay, these are similar, but different. Они немного похожи. Great. Oh, you like these, do you? Ooh, you like this? Знаете, да, что это? They're very chewy. Very, very different
different texture in these. Тут будет другая текстура. They're just different flavors. Да, тут разные вкусы, но суть But they та can же. take a couple, take a couple. Oh, take two, she said. Two. Two, yeah. По две сказали. Но пока не живите, может быть, дойдем до конца, начнем заявлять. Да, бумажки нужно снять, молодцы. Yeah, take the wrapper. Okay, go ahead and try and look at texture again and taste. Опять же, вкус и текстура. Можем пробовать. There might be a smell, but there won't be very much. Запах может быть, может не быть. И цвет выбирайте любой. Они не одинаковые. No, don't like. You didn't get any? Cameraman. Should be objective. What do you think about the taste? How many like taste? Вам вкус. Кому понравился? Anybody don't like? Кому-нибудь не понравился? How many about the texture? Because it's real juicy. It juices in your Текстурка. mouth. Кому понравилась? Знаете, такая сочная. Кому Like? понравилась? No, don't like. Кому не понравилось? Ah, don't like, don't like, don't like. Okay. Also sticky. Yeah, a little sticky again. Много прилипает. All right. This one's going to have a very different texture. Да, но текстура всех отличается. Okay. So, pass this around. Нет, сейчас еще. Вот So эти really вот. pay attention to the texture. Смотрите, да. Потом его никуда не денешь, если не захочешь его есть. А, ну да. Что-то я не подумал, извините. Эти предыдущие потом надо съесть. They don't get any lunch. I know, that's why I just want to give us a lunch next. They're not going to want lunch. Нельзя быть таким эгоистом, нужно думать о... You like that? Да, Yes, можете пробовать. yes, Да. please taste. Please taste. Пожалуйста, попробуйте эти свои конфетки. How many of you liked the taste? Кому вкус понравился? How many disliked? Don't like Кому the не taste? понравился? What do you think about the texture? Текстурка как вам? Like the texture? Like? Понравилось, понравилось? Anybody not like? Кому не понравилась текстура? Now, I want you to notice that there were a lot of things that were kind of gummy, kind of more like a strong, chewy. Тоже заметили, да, что есть какие-то вещи такие, как твердая жвачка, которую нужно And жевать. sometimes you liked those and sometimes you didn't. But they were similar. И некоторые, ну то есть были конфеты похожие по структуре, но одни вам понравились, другие не понравились. And the importance of that is that we are so able to discriminate between different fine differences in things. О чем это нам говорит? То, что мы очень четко умеем разделять
схожие в текстуре, то есть они Fine, похожи, fine discrimination. но мы можем очень тонкие элементы да, чувствовать отличия. And our children are like that. С детьми то же самое. And mother might say, wait a minute, it's just like mashed potatoes. Мама говорит, ну это же почти как пюрешка картофельная. But to the child it isn't. Но для ребенка это что-то вообще не то. It's a sweet potato or it's a piece of squash and it has different texture to the Это child. толченая картошка или какой-то кусочек не перебитый попадается. Все. And their sensory processing says, I can't deal with that. И их сенсорное восприятие говорит, не-не, это для меня слишком много. So if Sasha can't eat one of these candies, he doesn't like it at all, and I force him to eat it. Поэтому представим, что Саше не нравится какая-то из них, а я заставляю его есть их. I'm going to see behavior. Реакция будет определенное поведение. Because there's going to be a language. He's going to speak a language of all that discomfort. Потому что он будет, ну, и поведение будет языком. And Языком, который будет our kids высказывать do this all the Александра. time. И это происходит с детьми постоянно. So, looking at this, one of the things we want to recognize is that discrete discrimination that kids have. И нам нужно понимать, что это восприятие, развлечение, которое у детей есть. For their likes and their dislikes. Что им нравится, что им не нравится. Are very similar to what we experienced here. Это очень похоже на наше восприятие, которое сейчас у нас было. If a parent doesn't understand the sensory processing challenges the child is having, И если or likes, родители не понимают особенности восприятия сенсорного, the или не parent понимают, что что-то нравится или не the нравится, parent could very likely process it through good behavior, bad behavior instead. очень вероятно, что тогда родители будут воспринимать это в категории хорошее поведение, плохое поведение. And what we're hoping is we hope our parents begin to understand that these sensory issues И мы надеемся, что у нас получится объяснить родителям, что сенсорные особенности there are things that we as a parent need to adjust to and prepare our child to actually learn to take in more sensory processing and integration. это то, к чему нам, как родителям, нужно приспосабливаться и также обучать наших детей, как им жить с этим, да, то есть как им комфортно жить с теми особенностями, которые у But них then есть. to begin to prioritize, this really isn't important. Let it go. Но потом тоже нужно учиться выделять приоритеты. То есть если это ни на что не влияет, ну то ладно, в чем проблема? It's not disrupting the quality of life. Если это не влияет негативно на качество жизни, The child can avoid or can add to their environment without a problem. то есть если ребенок может жить, нормально функционировать в своем окружении, And for the parent to be able to let it go. да, Okay? то родители так само должны уметь не передавать этому слишком большое значение. То есть Make расслабиться. Понимаете, да? Comments? Какие-нибудь замечания, комментарии? Все чудесно. Just thank you. Everything is great. Now, all this candy here is going to go back on the table. Все эти конфетки будут на столах. Anything that's on your table you can eat whenever you want, but this is all going to go back on. You can eat it anytime you want. Ага, то есть все конфетки, которые вы уже набрали, кушайте их, когда вам нравится. Остальные конфетки присоединятся к нашим снекам, And if печеньям. anybody Тоже wants кушайте one на at their здоровье. table right now, we can pass it to you. So anybody want a specific one at your Кто-нибудь хочет, table? возможно, еще все осталось, почти все. Кто-нибудь хочет что-нибудь еще себе? We got lots more. It's, you know what, going to spoil your lunch. Да, но нам хочется, чтобы все обедали после этого. That's your lunch. По сути, это ваш обед, вы знаете. Okay. Anyway, they're going to be back there, and so when you come back from lunch, take whatever you want. Please eat Короче, them up. Eat them up. конфетки будут. Кушайте, не бойтесь, но после обеда. All right, that's all for that. The next thing I'm going to do is turn over to Lynn, and we're going to look at a case study. We have time to do that А before lunch. сейчас Лин займется кейсом. Maybe not. Или, возможно, нет. All right, okay, so, we're going to divide you up a little bit. So, Сейчас мы немного перемешаемся. 1, 2, 3.